হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ইয়োর ওন ইউনিক চ্যানেল দ্যাট ইজ কনসেপচুয়াল স্টাডি প্ল্যাটফর্ম। বন্ধুরা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে একজন ক্যান্ডিডেট মক ইন্টারভিউ দেবে এবং সুপারব ক্যান্ডিডেট তিনটে পোস্টের জন্য কোয়ালিফাইড হয়েছে। ক্যান্ডিডেটের কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর পদে ইন্টারভিউ আছে, প্রকিউরমেন্ট অফিসারের ইন্টারভিউ আছে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজারের ইন্টারভিউ আছে। আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যান্ডিডেটের ইন্টারভিউ দেখব এবং সিএসপি তোমরা জানো অনেক ক্যান্ডিডেট জয়েন্ট এবং সব কিছু পদের ইন্টারভিউ চলছে। ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে আরম্ভ করে অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, কোঅপারেটিভের সাথে এমএসসির 12টা পোস্টের জন্য অনেক ক্যান্ডিডেট জয়েন হয়েছে। যারা এখনও জয়েন করেনি অবশ্যই জয়েন করবে। আমি ক্যান্ডিডেটকে ডাকবো। ক্যান্ডিডেট খুব ব্রিলিয়ান্ট ক্যান্ডিডেট এবং সুন্দর ক্যান্ডিডেট, তিনটে পোস্টের জন্য ক্যান্ডিডেট সিলেক্টেড এখনও পর্যন্ত। এবার ইন্টারভিউ দেবে ফাইনালি সিলেকশনের জন্য বা রেকমেন্ডেশন প্যানেলে নাম করার জন্য। তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে ক্যান্ডিডেট কেমন করে ফেস আপ করছে এবং ক্যান্ডিডেট কেমন করে উত্তর দিচ্ছে। চলো লেটস স্টার্ট। ক্যান্ডিডেট আসছে, দেখো। Good morning, sir. Good morning. What's your name? Sir, my name is Arindam Mandal. Arindam Mandal. Okay, Mr. Arindam. Introduce yourself very shortly. So, my name is Arindam Mandal. I'm a resident of North 24 Parganas, Sodhpur. Okay. I live here with my parents. My father is a retired army officer. My mother is a teacher. And my elder brother is a marine engineer. So, regarding my post-graduation, I have completed my MTech in the year 2018 and my BTech in the year 2013. And I have done my 10th and 12th from Army Public School, Pune and from Delhi, respectively. My hobbies are gardening, feeding the stray dogs, and also at times I love traveling. And I have great qualities like I'm a very dedicated person and I'm a very hardworking person, and also I'm very friendly at the same time. Okay, nice. As a boastful background of MSc as well as BTech, MTech as well as BTech, so why you come here in this kind of post? Sir, right from the very beginning, I always wanted to get into the services, after completion of my schooling. So, I always thought about getting into the administration, getting something into the nation building. So that was my prime area. So after my graduation, I tried for a couple of jobs, but because I was already in a private job, I did not get much time and to clear the exam. So slowly after that, I started working. So I have a work experience of over 4 years. So I did quit that job and I thought about giving a full-fledged try to the government services so that I can reach the masses and also help in the nation building. Okay, nice. Okay, as your resume or bio suggests, you qualified 3 posts for interview. So Yes. which post you chose permanently if you finally selected? Sir, as I have been selected for 3 posts and I'm giving the interview for that, so I believe that the best post, so if I'm selected, so the best post will be for me is the commercial inspector. Okay. Because as a commercial inspector, we will be, looking into the various aspects like inspecting the warehouses and to make sure that all the cereals or any items that are kept over there are of good quality and the best quality reaches our consumers. So there is, no as such problems with the people so that they get the best quality food. Okay, behind choosing this post, or as you mentioned, commercial inspector, what are the prime or superior job qualities apart from the rest of the post which lack? Sir, I believe that all the 3 posts are unique in its own way. So these 3 posts, as it comes under the West Bengal Essential Commodity Services, so these 3 posts are perfect in its own way. But I believe that the other 2 posts, like the assistant manager, it will mainly be an official job. You will be in the office, and it will be mainly the paperwork that you will be doing. And regarding the procurement, so even the procurement officer has a great job, procuring cereals and other items from the farmers to make sure that they are getting the best prices for their goods, and also to make sure that there is no amount of distress selling by the farmers.
So whatever hard work they put in, they get the best out of it. ওকে, নাইস টু। আচ্ছা, তো আপনার ফাদার অর পেরেন্টসের ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে, তো আপনার কি মনে হয় না সেদিকটা ভালো? কি কোনো সময় মনে হয়েছে যে আপনার ফাদার যেখানে জবে কর্মরত, এখনও কর্মরত আছেন উনি? Sir, I think there is a sir, can you please repeat the question? I could not hear you. ওকে, তো আপনার বেঙ্গলি, বেঙ্গলি Yes, স্পিক, sir. রিড, Yes, রাইট? sir. ওকে, Yes. তো আপনার পেরেন্টস অর কি ফাদার যিনি কর্মরত বললেন, তিনি তো অন্য পোস্টে আছেন, তো আপনার কি কোনো সময় মনে হয়নি যে সেই পোস্টটা ভালো, আমার যাওয়া উচিত, বা কীরকম কোনো ফিডব্যাক? স্যার একদম, যেরকম আমি আমার ফাদারকে চাইল্ডহুড থেকেই দেখছি, মানে ওই ড্রেসে অ্যান্ড যে স্টার শোল্ডার্সে আছে, স্যার একটা তো নিজেই একটা ইনভলেন্টারি অ্যাট্রাকশন হয়ে যায় ওর দিকে। তো স্যার ইভেন আমাকে লাগে মিলিটারি অ্যাজ আ হোল খুবই একটা ভালো, মানে নিজের কান্ট্রির জন্য কাজ করার জন্য নিজের। আপনি যে পোস্টটায় আসছেন তার সঙ্গে মিলিটারি বা ডিফেন্স সেক্টর ওটা পুরোপুরি অপোজিট, মানে অনেকটাই কাজকর্মের দিক থেকে, সব দিক থেকে, সেই জন্য জাস্ট আস করা। তো আপনার কি মনে হয়নি যে ওই পোস্টটা গেলে ভালো হতো, বা ওইটা আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করেনি কোনো সময়? স্যার ওটা সব সময় স্যার একটা ওর দিকে তো অ্যাটাচমেন্ট ছিল, একটা অ্যাট্রাক্টিং একটা স্যার জব ওইটা খুবই। ওকে, তো ওর জন্য আমি গ্র্যাজুয়েশনের পরেই আমার একটা, মানে আমি একটা মন বানিয়ে নিয়েছিলাম, ঠিক আছে স্যার, মানে আমাকে লাগে ওয়েদার আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জন্য জব করছি বা স্টেট গভর্নমেন্টের জন্য, এন্ড ওয়েদার এটা একটা মিলিটারি জব বা সিভিল জব, আলটিমেটলি স্যার আমরা লোকদের জন্যই কাজ করছি। ওর জন্য স্যার আমি ইভেন এসএসবি ফেস করেছিলাম 2016-এ, আমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট ছিল স্যার। আর আমি আমার ফার্স্ট অ্যাটেম্পটেই আমি রিকমেন্ডেড ছিলাম ফ্রম এসএসবি এলাহাবাদ। পর স্যার আমি ওটা জয়েন করতে পারিনি, কি জন্য কি আমি স্যার মেডিকেলি আউট হয়ে গেছিলাম সেই সময়। বাহ, খুব সুন্দর। তো আপনি যে পোস্টের জন্য এসছেন এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার জানেন? ইয়েস স্যার, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বারটা হলো স্যার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট 16 অফ 2020। ওকে, সো এই যে যে ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আপনাকে কাজ করতে হবে, সেই ডিপার্টমেন্ট, ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দিস ডিপার্টমেন্টের নেম? হ্যাঁ স্যার, যে ডিপার্টমেন্টের আন্ডার আমরা কাজ করব এটা হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইজ। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই। তো এসেন্সিয়াল কমোডিটিস কী কী আছে, তো এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দায়িত্ব আপনাকে থাকতে হবে। এসেন্সিয়াল কমোডিটিস কতগুলো, হাউ মেনি এসেন্সিয়াল কমোডিটিস আর দেয়ার ন্যাচারালি, ক্যান ইউ সে? স্যার এসেন্সিয়াল কমোডিটি স্যার ওর কোনো একটা ফিক্স অ্যামাউন্ট নেই, যেরকম গভর্নমেন্ট যে হাউ মেনি টাইপস অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস আর দেয়ার? স্যার টাইপস তো স্যার যেরকম স্যার খাদ্য প্রোডাক্ট আছে, যেটা খাওয়ার যেটা মেইন জিনিস, আর স্যার বাকি মেডিসিনসও আছে এসেন্সিয়াল সার্ভিসেসে। কতগুলো নাম্বার বলতে পারবেন যেটাকে ভাগ করা হয়, মানে ক্যাটাগরিসে ভাগ করা হয়, সেই ক্যাটাগরিটা জানতে চাইছি, কত রকমের ক্যাটাগরি আছে? আমি এক্সাক্ট নাম্বারটা শিওর না। ওকে, তো আপনি বলতে পারবেন আপনি যে ডিস্ট্রিক্টে বিলং করেন সেই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এসেন্সিয়াল কমোডিটিসের কোন প্রোডাকশনটা সবচেয়ে বেশি হয়, মানে সেই ডিস্ট্রিক্টে এসেন্সিয়াল কমোডিটিস কোনটা বেশি প্রোডাকশন হয়? স্যার এখানে দুটো প্রোডাকশন খুবই ভালো, এক তো রাইস প্রোডাকশনটা আর স্যার জুট প্রোডাকশনটা। স্যার জুট প্রোডাক্ট নট 24 পিজিএস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো নট 24 পিজিএস এর জুট প্রোডাকশন কোথায় বেশি হয়? স্যার এখানে যে জায়গা আছে স্যার আমাদের পরের স্টেশনটা একদম সোদপুরের, স্যার ব্যারাকপুরে আগে স্টেশনটা, স্যার আমার ঠিক নামটা এখন স্যার মনে পড়ছে। ওকে ওকে ওকে, তো আপনি বলুন হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্সপেকশন? স্যার ইন্সপেকশন যেরকম অনেক ধরনের হয়, লাইক ইট উইল বি, স্যার ইন্সপেকশনের অনেক প্রকার আছে স্যার, আমি ইংলিশে বলছি। ওকে ওকে, অফ কোর্স, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ইংলিশে বলতে পারেন। স্যার যেরকম একটা হয় সারপ্রাইজ ইন্সপেকশন, আর আরেকটা হয় স্যার যেটা স্যার একটা টাইম লিমিট হয়, লাইক এভরি মান্থলি অর লাইক এভরি ফর্টনাইটলি, ওর একটা ইন্সপেকশনের আগে থেকে ডেট হয় কি এই ডেটে ইন্সপেকশনটা হবে। So sir, mainly the inspection is done in that way. So the random inspection or the surprise inspection can be done on any time of the day, to make sure that all the standards and protocols of the warehouses or the storehouses are maintained. Okay, what is the full form of PPI regarding inspection? PPI. PPI. Sorry, sir. I don't know that. Or what is the full form of FAI or DPI? Can you identify FAI and DPI? FAI.
So I'm not able to recall that at Okay, this okay, moment. okay. So you have any kind of experience in storehouse or warehouse or procurement types as you selected for the post of procurement officer? Sir, I think I think হুম, ক্যারি অন। স্যার এই কোয়েশ্চেনটা আপনি একবার রিপিট করতে আচ্ছা, তো পারবেন স্যার? আপনি তো প্রকিউরমেন্টের জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাবেন বা ডেট আসছে, তো আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কমার্শিয়াল অ্যাজ আ পোস্ট অফ প্রকিউরমেন্ট এবং আদার যে ইনভেন্টরি বা ওয়্যার হাউস ইভেন এই সমস্ত কিছুর এক্সপিরিয়েন্স বা আপনি প্র্যাকটিক্যালি কোনো টেস্ট করেছেন? স্যার যেরকম আমার 4 ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স আছে, সো ওর মধ্যেই আমি অ্যারাউন্ড 1.5 ইয়ার্স আমি একটা ইনফ্যাক্ট স্পাইস কোম্পানির জন্য কাজ করেছি অ্যাজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। সো এখানে স্যার আমাদের যে স্টোর হাউস হতো, কি জন্য কি আমরা অর্ডার পেতাম স্যার বড় বড় কোম্পানিজের কাছ থেকে, ওয়ালমার্ট, ফিউচার রিটেলস, এইসব কোম্পানি হয়ে গেল। তো স্যার ওখানে ওয়্যার হাউসে যে আমরা যে ওদের যে সেল অর্ডারটা যে ওরা আমরা যে ফুলফিল করব, ওইটা স্যার আমি মেক শিওর করতাম কি সব আইটেমস গুলো আছে নাকি, এনাফ অ্যামাউন্ট আছে নাকি, সেই জন্য কি স্যার ওরা ডেডলাইন দিত। ডেডলাইনের মধ্যে স্যার আমাদের ওদের অর্ডারটা পুরো ফুলফিল করে দিতে হতো আর মেক শিওর করতে হতো কি স্যার সবচেয়ে পারফেক্ট স্ট্যান্ডার্ড আমরা মেনটেন করছি। তো ওইটাই স্যার ওয়্যার হাউসের আমার ওখানে এক্সপিরিয়েন্স আছে। আর স্যার আমি আইটি কোম্পানিতেও ইনফ্যাক্ট আমি ছিলাম যখন, তখন আমাদের এমপ্লয়িজের মানে কত কি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ল্যাপটপের বা কোনো হার্ডওয়্যার রিলেটেড স্যার, সফটওয়্যার রিলেটেড কোনো নিউ এমপ্লয়িজ হচ্ছে, ওদের নতুন ল্যাপটপ দেওয়া, নতুন কিবোর্ড বা কারুর কোনো কিছু খারাপ হয়ে গেলেও আমরা এইসবের মধ্যে কাজ করতাম স্যার। ওকে, আচ্ছা, তো আপনি যে এই সমস্ত ডাটাগুলো কালেক্ট করেছিলেন, তো কাকে রিপোর্ট জমা দিতে হতো আপনাকে? স্যার আমার হায়ার অথরিটি ছিল স্যার, সিনিয়র ম্যানেজার, আমি ওনাকে স্যার রিপোর্ট করতাম। আচ্ছা, আপনি বলতে পারবেন কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টরে যে কাজ করতে আসবেন এর উপরের পোস্টের নাম কি বা টপ পোস্টের নাম কি, কোনো আইডিয়া? স্যার কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর স্যার যে টপ পজিশন স্যার আমাকে লাগে স্যার ইটস ডিস্ট্রিক্ট হেড অফ ফুডস অ্যান্ড সাপ্লাইজ। District Head of Food and Supplies. Acha, can you identify what are the 3 different types of inspection methods? স্যার টাইপসটা এক্স্যাক্টলি স্যার আমার জানা। ওকে, তো আপনার হবি কি আছে? স্যার আমার হবি আছে স্যার গার্ডেনিং, আর আমি বডি বিল্ডিংও করতে পছন্দ করি। আচ্ছা। আর স্ট্রে ডগস স্যার যারা আছে স্যার ওদের আমি খাওয়াতে খুব বলতে পছন্দ পারবেন করি। একজন ভারতীয় বডি বিল্ডার, এনি নেম অফ এনি ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স হু ইজ ফেমাস ইন্টারন্যাশনালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ন্যাশনালি? স্যার একজন খুবই ফেমাস স্যার মানে দারা সিং ছিলেন স্যার, উনিও খুব ফেমাস বডি বিল্ডার। আর স্যার চুন্নি লাল স্যার, অলদো ওনার স্যার হাইট অনেক কম ছিল, पर স্যার উনি অনেক অ্যাওয়ার্ডস বডি বিল্ডিং এ স্যার জিতেছেন উইথ ইন ইন্ডিয়া আর স্যার ইন্ডিয়ার বাইরে। আচ্ছা, কী কী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বা কোনো প্রাইজ বা এরকম কিছু বলতে পারবেন, যিনি আন্তর্জাতিক স্তরে বা ন্যাশনালি কিছু? স্যার অ্যাওয়ার্ডস গুলো আমি ঠিক জানি না স্যার। আচ্ছা, তো গার্ডেনিং কেন পছন্দ করেন বা গার্ডেনিংয়ের পেছনে কিছু রিজন, হবি? স্যার গার্ডেনিং এর পিছনে আমার যে মেইন রিজন আছে স্যার, কি জন্য কি আমি বেশিরভাগ এখন তো আমি জব করছি না, আমি বেশিরভাগ পড়াশোনার মধ্যেই স্যার গার্ডেনিং যখন আমি করি সকাল বিকাল, এটা আমাকে স্যার একটা খুব পিস দেয়। মানে আমি যেই প্লান্টস গুলো লাগাচ্ছি, ভেজিটেবলস এর হোক বা ফ্লাওয়ার্স এর হোক স্যার, ওইটাকে রোজ বড় হওয়া দেখতে, আর ওমদে ফাইনালি গিয়ে যখন ফুল আসছে বা কোনো ফল আসছে স্যার, ওইটা ওকে, একটা খুব এই একটা কারণের জন্য satisfaction। মেনলি পছন্দ করেন, তাই তো? আচ্ছা, আমাকে লাস্ট আর বেশি কোশ্চেন করবো না আপনাকে, আপনি বলুন কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য টার্ম কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি? Sir, commercial real estate properties are those properties which are used for commercial purposes. Sir, if we go to the market, we will see a big building in which there are various shops. So those are the commercial buildings, real estate buildings. And real estate can be, sir, anything. Like if it is a big supermarket or any other market which have multiple shops, so they mainly fall under the commercial retail. ওকে, তো আপনি মেনশন করেছিলেন একটা টার্ম ওয়ালমার্ট কোম্পানি, যে কোম্পানির হেডকোয়ার্টার কোথায় আছে জানেন? স্যার ওয়ালমার্টের হেডকোয়ার্টার আছে স্যার ইউএসএ তে স্যার, নিউ ইউএসএ হেডকোয়ার্টার আছে, তাই তো? ওকে, ওকে, ভালো লাগলো আপনাকে ইন্টারভিউ নিয়ে। তো আপনি আসতে পারেন, আমি আশা করব আপনার সিলেকশন খুব তাড়াতাড়ি হবে এবং আপনি খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন, আপনি আসতে পারেন, ঠিক আছে?
আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি কিছু বলতে চান লাস্ট ওয়ার্ড, বা আপনি তো 3টে সিলেকশন পেয়েছেন ইন্টারভিউর জন্য, তো আপনাকে তো একটা পোস্ট অবশ্যই আপনি পাবেন, তো আপনি কিছু বলতে চান? স্যার আমি এটাই বলতে চাই কি ইন্টারভিউ দিয়ে এটা আমার খুবই ভালো লাগলো, আমার এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই ভালো হলো। আর স্যার এই প্ল্যাটফর্মটা আমাকে প্রোভাইড করার জন্য কি স্যার আমি আপনার প্ল্যাটফর্মে এসে কোনো কিছু বলতে পারলাম, আর অনেক কিছু জানতে পারলাম, মানে কি কি কোয়েশ্চেন্স বা আমার প্রিপেয়ার করতে হবে বা কোথায় আমি স্ট্রং পয়েন্ট আছে, উইক পয়েন্ট আছে, ওটা স্যার জানতে পারলাম, আর খুবই ভালো লাগলো। আচ্ছা, ক্যান্ডিডেটদের উদ্দেশ্যে অনেক ক্যান্ডিডেট দিতে হবে, ইভেন অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেডের ইন্টারভিউ চলছে, খুবই বেসিক কোশ্চেন হচ্ছে এবং ক্যান্ডিডেটরা খুব ভালো পারফরমেন্স করছে, এবং সিএসপির তো অনেক ক্যান্ডিডেট আছে। এবার একটা বার্তা আমাদের স্টুডেন্ট, কারণ অনেক ক্যান্ডিডেটের কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রকিউরমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অনেক ইন্টারভিউ আছে, শুধু একটা বার্তা, কারণ তুমি তো সিলেকশন পেয়েছো অনেক কিছু পোস্টের জন্য, কিছু স্টুডেন্টের প্রতি। স্যার স্টুডেন্টসদের স্যার আমি এটাই বলতে চাই কি স্যার কনস্ট্যান্ট মানে প্রিপারেশন করতে থাকার জন্য ইন্টারভিউর জন্য, আর বেসিক্যালি নিজের আশপাশে কি হচ্ছে, আর স্যার একটু কারেন্ট অ্যাফেয়ার যা হচ্ছে আমাদের দেশে বিদেশে একটু ওইসব জেনে রাখলেই স্যার ইন্টারভিউ আমাকে লাগে খুবই ভালো যেতে। ওকে অরিন্দম, বেস্ট অফ লাক। আশা করি তুমি 3টে পোস্টেই সিলেকশন পাবে, ফাইনালি রেকমেন্ডেশন পাবে। বেস্ট অফ লাক, নিজের 100% দাও এবং চেষ্টা করো। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখলে ক্যান্ডিডেট কীরকম উত্তর দিল। সত্যি করে ক্যান্ডিডেট খুবই ভালো উত্তর দিল এবং ওপেন মাইন্ডেড, এই রকমই কথা বলতে হবে, কিছু মনের মধ্যে না রাখে, যেটা জানো কমপ্লিট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে, আমি বারবার বলি। এবং কিছু কিছু রিসেন্ট নলেজ বা কারেন্ট নলেজ এর সাথে সাথে যে কমার্শিয়াল অনেকগুলো পোস্ট আছে এর, সেই পোস্টগুলো সম্বন্ধে কিছু ডাটা, ইভেন নর্মালি কোশ্চেন হবে, খুব একটা টাফ কোশ্চেন হবে না। ক্যান্ডিডেট কিছু কিছু স্লিপ করেছে, তবে সেই সংখ্যাটা খুব কম। ক্যান্ডিডেটের ইন্টারভিউ পারফরমেন্স খুবই ভালো হয়েছে এবং আমরা আশা করবো ক্যান্ডিডেট ফাইনালি সিলেকশন অর্থাৎ রেকমেন্ডেশন পাবে। ওকে ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ, বেস্ট উইগার্স।